السلام علیکم بینندگان گرامی. نشر نوبتی برنامه کریمینالی اخباری وزارت کارهای داخلی را منظور شما می‌گردانیم. با ما بمانید تا از مجموع مهمترین خبر و گزارش‌های جنایتی که تا یک هفته اخیر رخ دادند با خبر باشید. در استودیو با شما احسان عبدالله‌زاده. فعالیت باورور با متد اپریتیوی در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مسجد امکانیت داد که میلیسیا ایزی دزدان پنهانکار را پیدا نماید. گمانبران شروع از ماه اکتبر سال 2025 تا لحظه بازداشت دستی طمع و تصرفکارانه به مال و چاروای ساکنان جماعت دیهاتی نوبهاری این ناحیه زده و شهروندان آسایشته ضرر اقتصادی رسانیدند. عایده کردارهای جنایتکارانه بازداشتگردگان بدپلکان که میلیسیا اکبر شریفی گزارش تهیه کرده است. дар содир намудани силсила дуздиҳо шаҳрвандон қучқоров лутфулло юлчиевич соли таваллудаш 1984 ва парпиев собит берди уғлӣ соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи мазкур гумонбар мебошанд ки асосан ҳадафи дуздиҳояшон ҳамдиҳагон қарор гирифтаанд. Масалан, моҳи октябри соли 2025 сесар чорво бо арши 12 000 сомонӣ аз саҳни замини назди ҳавлигии шаҳрванд Шӯҳрат Амонов, моҳи ноябри ҳамон сол 2 сар гӯсфанд ва моҳи феврали соли ҷорӣ 1 сар гӯсфанди шаҳрванд Турсунбой Мавлонов истиқоматкунандагони деҳаи чаманистони ҷамоати деҳоти Навбаҳор тасарруф шудааст. To'lmada 9 ta qo'y qishloqdan o'g'irladi. 9 сар моли ҳамдиҳагонамро тасарруф карда ба собит додам. дуздиҳоро шабона содир мекардам. Kechasi soat 8-9. гумонбаршудаҳо ҳарчанд бо маслиҳат иқдоми ҷиноятиро пеша намуда бошанд ҳам, аммо ҳар кадом ӯҳдадории гуногун дошт. аз оғилхона ва заминҳои саҳроӣ тасарруф кардани моли майда ё калони шохдор, амали Лутфулло Қучқоров фурӯхтан ва маблағ кардани он вазифаи собит Парпиев мебошад, ки дар соҳаи савдои чорво таҷрибадор аст. маҳз пешаи молҷаллобӣ доштани гумонбаршуда Парпиев имконияти зуд ба савдо рафтани моли дуздӣ ва пинҳон мондани кирдори ба ҷомеа хавфнок мебошад. санҷиши ахбороти моҳияти оперативӣ дошта ба идомаёбии бадкирдориҳо нуқта гузошт. гуфта метавонед ки дар чанд ҳолат ҳамин тарз усул хати аз Шавкат шумо чорвои дуздӣ харидорӣ кардед? این 4-5 بار همخیل دزدگی دیدم. از کی سال شده که این کاری غیرقانونی شد؟ سالی گذشته. و در اون چند سال چرا گرفتید؟ هر حسابی خودت обши 14. нисбати гумонбаршудаҳо тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, айни ҳол дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ тасарруфи 12 сар чорво тасдиқ ва аз рӯи дигар далелҳои ҳамонанд коркарду ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ идома дорад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом низ ҳолати чорводуздиро дар асоси аризаи ҷарбдида ба қайд ва боизи гарм ошкор намуданд. санаи 6 апрел шаҳрванд Тухтаев Исроил Исмоилҷонович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри мазкур аз ҳудуди боғ яксар моли калони шохдори 16 000 сомонӣ арзишдоштаро тасарруф намуда ба соҳибмулк Ҳомид Бегматов истиқоматкунандаи деҳаи ғалчамуллои ҷамоати деҳоти Пулотон зарари молиявӣ расонидааст. вақте шумо ҷои ҳодиса омадед чанд сар моли калон шохдор буд? Mo'l kalon 2 sar. 300 metr burdan basta. гумонбаршуда баъди тасарруфи чорво онро дар макони хилват пинҳон карда мехост минбаъд фурӯшад, аммо зуд таваҷҷӯҳ кардани милитсия ба муроҷиати ҷарбдида ва коргузории саривақтӣ нагузошт ки мақсади ҷиноятӣ амалӣ шавад. чорвои дуздӣ дарёфт ва ба соҳибаш баргардонида шуд ва дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ боз ду ҳолати чапдастии гумонбаршуда Исроил Тухтаев муайян гардид. дастгиршуда нишондод медиҳад ки дар ҳолати мастӣ даст ба амали тасарруфкорӣ задааст ва чунин одат дар ҳолати мастӣ ба ӯ рух медиҳад. дар сурате ки чунин аст бояд аз одати майнӯшӣ худдорӣ кард. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. یک نفر گمانبر که داخل واسطه‌های نقلیاتی جمعیتی را در پایتخت مکان دزدی انتخاب کرده و مبلغ و تلفن‌های مسافران را تصرف می‌نمود به دست افتاد. میلیسیای پایتخت این گمانبر جنایتی دزدی را غافلگیر نمود که در 40 لحظه جنایتی دزدی دست دارد. مایور میلیسیا سیروجدین شکوری کردارهای جنایتی بازداشت شده را شرح می‌دهد.
صادر گردیدن جنایت‌های دزدی در داخل واسطه نقلات جمعیتی بخصوص ربودن تلفن‌های موبیلی باعث نگرانی شهروندان گردیده پیوسته به مقامات میلیسیای پایتخت مراجعت می‌نمودند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و بررسی مراجعت‌های شهروندان از جانب کارمندان شعبه کافتکای جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن سلسله جنایت‌های دزدی شهروند موسیف جهانگیر سال تولدش 1992 ساکن ناحیه میر سعید علی حمدانی دستگیر کرده شد. ضمن تفتیشات پیشکی معین گردید که گمانبر شونده دارای سابقه جنایتی طولانی بوده قبلا 5 مرتبه محض برای صادر نمودن جنایت‌های دزدی سود شده است. گمانبر شونده موسیف جهانگیر اساساً از جیب شهروندان تلفن‌های موبیلی و مبلغ‌های پولی را تصرف می‌کرده است. عین زمان زیاده از 30 دلیل جنایت‌های دزدی صادر نموده او آشکار گردیده پس از دستگیر شدنش مقدار زیادی تلفن‌های موبیلی ربوده شده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شدند. دزدی را مقصد در همین مشروطکو مدروماده مشکوی پر در مشکوی پر بودم بسیار میشید از فرصت استفاده برده کسایی مقصد یکون آدم رو تلفنش رو تصرف میکردم. من در هر روز یک تلفن روزایی میشید تلفن دزدی میکردم مقصد میبردم میفروختم. از شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود که در صورتی از کردارهای جنایتی نام برده ضرر دیدن توسط رقم‌های در نوار ذکر شده به مقامات میلیسیا مراجعت نمایند. عین زمان موسیف جهانگیر در حبس پیشکی قرار داشته نسبت او با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی در این سمت ادامه دارد. همزمان شهروندان تاکید کرده می شوند که مال و اشیاء ارزشمند مخصوصاً مبلغ‌های پولی و تلفن موبیلی خود را احتیاط نمایند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون نیز یک نفر ساکن همین ناحیه را برای صادر نمودن جنایت‌های دزدی دستگیر نمودند. این نفر چاروای کلان شاهداری مردم را هدف دزدی قرار داده از این صبح بیش از 40,000 سومانی فایده به دست آورده است. گمانبر شده عین حال در حبس پیشکی قرار داشته نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. گزارش در این خصوص. баъзан нафарони ҷиноятпешаву фурсатталаб барои амалӣ сохтани ниятҳои нопоки худ даст ба содир намудани ҷиноят мезананд. ҳарчанд барои содир намудани ҷиноятҳо ба ҷавобгарӣ кашида шуда бошанд ҳам такроран кирдорҳои ҷинояткоронаашонро идома медиҳанд. зимни пешбурди чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дар асоси аризаҳои чанд нафар аз сокинон аз ҷониби кормандони милитсияи ноҳияи ҷайҳун марди 28 солаи сокини ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. ин нафар қосимов камолиддин одинаевич сокини кӯчаи ҷалолдини румии ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун мебошад. номбурда гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дошта тақрибан 5 моҳ пештар аз маҳбас ба озодӣ баромадаву аз ин ба худ хулосаи лозимӣ набароварда такроран даст ба дуздии моликияти шаҳрвандон задааст. дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки гумонбаршаванда дар 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ чорвоҳои калони шохдори шаҳрвандон даст дошта маблағи зарари расонидааш зиёда аз 40,000 сомониро ташкил медиҳад. такрор гардидани ҷиноят аз ҷониби гумонбар қосимов камолиддин одинаевич ҷурми ӯро вазнинтар намуда ин ҷиноятпешаро мебояд баҳои кирдорҳои содирнамудаашро назди қонун пардозад. айни замон номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати کارهای داخلی در ناحیه جیهون نسبتش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در شهر ترسونزاده در نتیجه کارکرد اخبارات اپراتیوی کارمندان شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه ایسار بد اخلاقی مردی 49 ساله را آشکار نمودند که با بهانه دعاخوانی و سوء استفاده از باوری دینی نسبت یک نفر زن حرکت‌های بد اخلاقانه انجام داده است. آیدی کردارهای بازداشت گردیده گزارش نوبتی را تماشا کنید.
ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҷиноятест ки шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар гурӯҳи ноҳияҳои ҳиссор ва прокуратураи шаҳри Турсунзода ҳафтаи гузашта дар кирдори яке аз шахсони мӯътабари ҷамоати деҳоти Туйчеви шаҳри Турсунзода Раҳмонов Абдуллатиф соли таваллудаш 1977 имомхатиби масҷиди ҷомеаи ҷамоати деҳоти мазкур ошкор намуданд. Дар ҷараёни чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян гардид ки гумонбаршуда ба хизматрасониҳои дуохонӣ машғул шуда бо баҳонаи табобату мушкилкушоӣ ба амалҳои фосиқонаю зинокорӣ ки меъёрҳои ахлоқӣ ва одоби инсониро мешиканад машғул шудааст. Ин нафари ба ном мулло аз ҳиссиёт ва боварии динии шаҳрванд эл истифода намуда дар чанд марҳила дар манзили истиқоматиаш ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ва бадахлоқонаро дар вақти дуохонӣ анҷом додааст. имом хатиби масҷид мана дуохонӣ карда гипноз карда ман ба муомилаи бадахлоқона кард. Бар ҳамин сабаб ман ба корхоҳи дохилӣ муроҷиат намудам. 15 سال می شود که امام خطیب مسجد جامع به نام حضرت عمر جماعت دهات ترسون تویچی دیه حیاتی نو کار کرده بودم. من بعضی وقت با دعاخوانی مشغول می باشم. یک روز عالم گفت که من با همسرم بیمار شده بوده است. همینا خواندن در کار گفت. من بعد راضی شدم. در وقتی خواندم همسری همین عالم من با خوش آمد. حسیات شهوانی اوج گرفت و من در آغوش گرفتم. بعد تمام شدن خواندن از جای خودم خیستم و ویم خیستن. بعد اچام کردم و نفس شهوانی را خانه گرداندم. маврид ба зикр аст ки аз соли 2008 то ин ҷониб дар чандин масҷидҳои шаҳри Турсунзода номбурда ба ҳайси имомхатиб фаъолият намудааст. Ин танҳо як кирдори бадахлоқии марди бадрафтор аст ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ошкор гардид. ба фарзияи оперативӣ Раҳмонов Абдуллатиф ки солҳои тӯлонӣ ба дуохонӣ ва хизматрасониҳои динӣ сару кор мегирифт, эҳтимол боз ҳамин гуна ҳаракатҳои бадахлоқонаро қаблан низ содир намуда бошаду бонувони ба бадрафторӣ рӯбарӯ шуда бо мақсади ҳифзи обрӯ ба мақомот муроҷиат накарданд. айни ҳол вобаста ба ин қазия аз ҷониби прокуратураи шаҳри Турсунзода нисбати шаҳрванд Раҳмонов Абдуллатиф парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 142 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда номбурда ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. давоми ҳафтаи гузашта нозирони минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод ду ҳолати фолбинӣ ва сеҳру ҷодугариро ба қайд гирифта нисбати ҳуқуқвайронкунандагон Турдиқулов Асадулло ва Ҷумаев Ҳамдӣ сокинони ноҳияи мазкур тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи маъмурӣ тартиб доданд. шаҳри кирдорҳои дуруғини сергаронро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. ҳуқуқвайронкунандагон дар манзили иstiqomatии худ табобат бо роҳи дуохонӣ, додани тумору таштоб, оби дам, кинаву қайтарма ва дигар намуд хизматрасониҳои хурофотӣ ба эътиқоди динӣ алоқаманд машғул гардида даромад ба даст меоварданд. 2 сол боз аст ки ба ҳамин дуохонӣ оби дам додан, қанд сафед хондан машғул ҳастанд. ҳарчанд ваъдаҳо беасос ва табобату тавсияҳо бенатиҷа бошанд ҳам рӯй овардани аҳолӣ ба хизматрасонии онҳо то лаҳзаи муайян шудан аз ҷониби милитсия идома дошт. бо қарори суди ноҳияи Зафаробод нисбати ҳуқуқвайронкунанда Асадулло Турдиқулов ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз ва нисбати Ҳамдӣ Ҷумаев ҷазо дар намуди ҷарима таъин гардид. ҷазои таъин гардида чораи маҷбурӣ барои ислоҳ буда дар сурати давоми сол такрорёбии ҳамин гуна кирдори ғайриқонунӣ оғози парвандаи ҷиноятиро қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мекунад. дар натиҷаи дор намудани чорабинии оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раисияти кофтукови ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ низ шаҳрванд Набиев Саттор сол таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи кӯчаи Бустони шаҳри Душанбе барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ боздошт гардид. ном бурда ба воситаи матои сафед ва пахта фолбинӣ намуда гӯё тақдири ояндаи муроҷиаткунандагонро пешгӯӣ мекардааст. Набиев Саттор дар пахта ё матои сафед дуохонӣ карда дар бадани урёни мизоҷони корафтодаи ҷинсашон зан мемонидааст. ҳамзамон ба дигар кирдорҳои ғайриахлоқӣ низ машғул будааст.
نام برده با این وسیله گویا مهر و محبتی بین زن و شوهر و دیگر همزیستان را افزون می‌کرده است. اینچنین نبیف ستار با انجام دادن کردارهای ضد اخلاقی گویا سحر و جادو را از وجود جوان زنان بیرون می‌کرده است. گفت که کرتا برور، ما گفتم کرتا چیده برورم، سبب کرتا مرا بگو. گفت جیل جایدن انت در درون بو هسته برور گو. ما گفتم مجبوری در کنه سمی خیلی بالا کرتا بگوزم ما گوش میکنم. مجبورم که کرتا برور. تازهش کردم، پخته تنش تو لیچ کردم تازه کردم. آی زبانی وای گرفتم و توف کردم. وابسته به حالتهای جوی داشته نسبت بازداشت با دسترسی ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده با قرار سود شهری وحدت به مبلغ 7020 سومانی جریمه بندی کرده شد. متاسفانه با وجود پیوسته در برنامه وزارت کارهای داخلی عاید کردارهای دروغین سحرگران گزارشات تهیه نموده پیشنهادی ساکنان گردانیم هم همان نفران خرافاتی یافت میشوند که نزد چنین عوام فریبان رفته بازار آنها را گرم میکنند. میلیسیای ناحیه وخش و قبادیان نیز از آشکاریابی کردارهای مردم فریبانه فالبینان خبر میدهد. متوجه باشید. نوابسته از تاکیدهای همیشگی و اندیشیدن چاره‌های دخلداری قانونی متاسفانه باز هم هستند نفرانی که دیده و دانسته دست به فالبینی و جادوگری میزنند. کارمندان مقامات میلیسیای ناحیه‌های وخش و قبادیان در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شهروندان خالبوی و نورینیسا گلبویونا سال تولدش 1992 ساکن دهه پیشقدم ناحیه وخش و محمرجب و ترسونتاش پرده علیونا سال تولدش 1981 ساکن دهه چارباغ ناحیه قبادیان را برای مشغول شدن به سحرگری و فالبینی دستگیر نمودند. ضمن سنجش معین کرده شد که نامبردگان مدت است در منزل‌های استقامتی خود شهروندان را قبول نموده به عمل‌های فالبینی و سحرگری مشغول بودند. هنگام از نظر گذرانی منزل استقامتی این نفران رسم‌های شهروندان و یک قطار اشیاءهایی که برای سحرگری و فالبینی استفاده می‌شوند دریافت و مصادره کرده شدند. تأسف آورش آن است که بعضی از شهروندان هنوز هم به عمل‌های مردم فریبانه چنین افراد باور نموده با مقصد عملی ساختن هر گونه نقشه و نیت‌های خود به فالبین و جادوگران مراجعت نموده باعث از بین نرفتن این عملی نامطلوب می‌گردند. از جمله هنگام سنجش معین کرده شد که 4 نفر شهروندان کوتاه‌اندیش برای اجرای عمل‌های فالبینی و جادوگری به نزد شهروندان خالبوی و نورینیسا و محمد رجب و ترسونتاش آمدند. این نفران سعید و فیضینیسا اسماعیلونا سال تولدش 1993 ساکن دهه پیشقدم ناحیه وخش، قربوی و پروینه رمانونا سال تولدش 2002 ساکن دهه پیشقدم ناحیه وخش، اشور و خالدن منصورونا سال تولدش 1958 ساکن دهه چارباغ ناحیه قبادیان، قربان و سرویناز اتابولایونا سال تولدش 1999 ساکن دهه چارباغ ناحیه قبادیان. معین کرده شد که اشخاص فالبین و جادوگر در اصل یگان معلومات طبی و دینی ندارند و با راه فریب که گویا از علم غیب واقفند به دلگرمی و طبابت دسترسی دارند مردمان ساده و زودباور را به دام فریب خود کشیده و مبلغ‌های پولی می‌ستانند. وابسته به حالت‌های مذکور نسبت خالبوی و نورینیسا و محمد رجب و ترسونتاش طبق طلبات ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و نسبت مزاجانشان سعید و فیضینیسا اسماعیلونا، قربوی و پروینه رمانونا، اشور و خالدن منصورونا، قربان و سرویناز اتابولایونا با ماده 482 علاوه یک کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. با قرار سود نسبت خالبوی و نورینیسا گلبویونا در حجم 6240 سومونی و نسبت محمد رجب و ترسونتاش در حجم 7800 سومونی جریمه ستانیده شد. همچنین نسبت مزاجان فالبین ها سعید و فیضینیسا اسماعیلونا، قربوی و پروینه رمانونا، اشور و خالدن منصورونا، قربان و سرویناز اتابولایونا
در حجم 3950 سومونی از هر کدام جریمه ستانیده شد. با نظر داشتی این حالتها ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان از شهروندان دعوت به عمل می‌آورد که به نزد چنین افرادی به نام فالبین و جادوگر نروند و به قانون شکنی راه ندهند. وقتی اخیر یا نگردن قاعده حرکتی راه از جانب پیاده‌گردان نیز زیاد به مشاهده رسیده، سوگواری سر زدن صدمه‌های نقلیاتی و بخصوص صدمه‌های نقلیاتی با عاقبت مرگ می‌گردد. گرچه کارمندان بخش بازرسی دولتی اتومبیلی پیوسته برای پیشگیری چنین حالت‌ها در سراسر مملکت شورای فرماندهی و پیشگیری کننده دایر نمایند هم، اما از نداشتن معرفت حقوقی و مدنیتی پستی بعضی از شهروندان یعنی اشتراکچیان حرکت در راه قاعده ویرانکنی‌ها به مشاهده می‌رسد. از رفت عملیات پیاده‌گر گزارش همکارانمان تهیه شده است. در شرایط رشد با سرعت شهرها و افزایش نقلیات، مسئله تأمین ترتیبات در راهها به یکی از سمت‌های مهم فعالیت ساختارهای حفظ حقوق تبدیل یافته است. شهر باختر نیز از این روند استثنا نیست. با زیاد شدن شماره واسطه‌های نقلیات، مشکلات تنبشوی راهها و رعایت نشدن قاعده‌های حرکت در راه به نظر می‌رسد. در چنین شرایط خدمت شبانه روزی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شهر باختر اهمیت مخصوص کسب می‌کند. کارمندان این نهاد نوابسته از وقت شب و روز در راه‌های اساسی و سرآدم شهر فعالیت منتظم برده برای تنظیم درآوردن حرکت نقلیات و پیشگیری تنبشوی تلاش می‌ورزند. امروزها صرف نظر از پرزور گردیدن قانونگذاری در سمت راه و نقلیات، حالتهای ویران نمودن قاعده‌های حرکت در راه از جانب برخی از رانندگان همانا به نظر می‌رسد. بعضی از رانندگان دیده و دانسته واسطه‌های نقلیات خود را در جایهای منع شده و نامعین توقف نموده باعث مانع گردیدن حرکت نقلیات می‌گردند. این گونه عملها پیش از همه به تنبشوی شدید راه‌ها آورده رسانیده حرکت منتظم نقلیات را خلل‌دار می‌سازند که این رفتاری بی‌مسئولیتانه فعالیت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را مشکل می‌گرداند. باید قید نمود که مسئله تنبشوی راه‌های نقلیاتگر در مرکز شهر باختر به خصوص در اطراف بازار فراوان به یکی از مشکلات جدی اجتماعی تبدیل یافته است. هر روز مخصوصاً در ساعت‌های سرآدم این منطقه به یک نقطه فشار نقلیاتی مبدل می‌گردد که این نه تنها حرکت واسطه‌های نقلیات را دشوار می‌سازد، بلکه به حیات روزمره شهروندان نیز تأثیر منفی می‌رساند. علاوه بر این فعالیت سوداگران و خریداران زیاد در اطراف بازار نیز به وضعیت تأثیر می‌رسانند. بعضی فروشندگان مال‌های خود را بیرون از حدود مقرر شده می‌گذارند که این باعث تنگ شدن راه می‌گردد. همچنین نقلیات جمعیتی اکثرا در جایهای نامعین ایستاده مسافران را سوار و یا فرود می‌کنند که این حالت حرکت عمومی را باز هم مشکل‌تر می‌سازد. تنبشوی راه‌ها باعث تلف وقت شهروندان، افزایش استعمال سوزشواری و افلاس‌شوی هوا می‌گردد. غیر از این در حالت‌های فوق‌العاده مثل حرکت ماشین‌های یاری تجلی یا خدمات آتش‌نشانی چنین بندشوی‌ها می‌توانند عاقبت جدی داشته باشد. در برابر این بلند برداشتن فرهنگ رانندگی و مسئولیت شهروندان نیز نقش مهم می‌بازد. هر یک اشتراکچی حرکت باید درک نماید که رعایت قاعده‌ها نه تنها برای خود بلکه برای امنیت عموم مهم است. با وجود آنکه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر باختر شبانه روزی بهر تنظیم حرکت نقلیات و پیشگیری تنبشوی‌ها فعالیت می‌برند، مشکلی بندشوی راه‌ها حالا هم به چشم می‌رسد. سبب اساسی این وضعیت نه تنها زیاد بودن نقلیات بلکه سطح پستی مسئولیت و فرهنگ استفاده راه از جانب بعضی رانندگان و پیاده‌گردان میباشد. در چنین حالت‌ها حتی کوتاه‌ترین توقف می‌تواند صدها ماشین دیگر را مجبور به انتظار نماید. از جانب دیگر رفتار بعضی پیاده‌گردان نیز وضعیت را مشکل تر می کند. با وجود موجود بودن گذرگاه‌های مخصوص از جمله گذرگاه‌های زیر زمینی، برخی شهروندان از جای‌های نامعین راه را عبور می کنند. این عمل نه تنها قاعده ویرانکنی است بلکه به امنیت خود آنها نیز خطر ایجاد می کند و رانندگان را مجبور می سازد ناگهان سرعت را کم یا ماشین را باز دارند. در نتیجه چنین بی‌اعتنایی از هر دو جانب هم راننده و هم پیاده‌گرد به یک مشکلی عمومی تبدیل می‌یابد. تنبشوی راه‌ها، عصبانیت اشتراکچیان حرکت و خوف صدمه‌های راه و نقلیات می‌گردد. همزمان هر یک ساکن شهر باید درک نماید که رعایت قاعده‌های راه تنها وظیفه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیست بلکه مسئولیت هر یک شخص است.
فرهنگ حرکت آینه سطح مدنیت جامعه می باشد. خلاصه برای از بین بردن تنبشوی راهها در شهر باختر مخصوصا در نزد بازار فراوان همکاری همه‌جانبه مقامات و شهروندان ضرور است. تنها با احترام قانون و مسئولیت شهروندی می توان به حرکت آزاد و بی خطر نائل گردید. تنها احترام قانون و نظام و ترتیبات می تواند کفیل آسایشتگی روزگاری هر کدام شما باشد. خیر تا برنامه دیگر، تنسیت و خوش روز بیمانید.